الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور مقدس و مکرم معزز باعظمت طلباء اعزام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو دین کی نسبت سے، تکمیل حفظ قرآن کی نسبت سے ایک جگہ جمع فرمایا. میرے محترم، دنیا میں سب سے بڑی اگر کوئی دولت ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے، اور اس ایمان کی بنیاد پر انسان نجات پاتا ہے، اور ایمان کے بعد انسان کا عمل سب سے زیادہ کارآمد ہوتا ہے، اور اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے. اس لیے یہاں پہ بیٹھنے والے تمامی حضرات اپنی نیت کو درست کر لے کہ ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہیں صرف اور صرف قرآن کی نسبت پہ بیٹھے ہیں، صرف اور صرف علم دین کی نسبت پہ بیٹھے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اپنی نیت کو درست کر لیں تاکہ کامیابی اور کامرانی اور دونوں جہاں میں انسان اگر خوش و خرم رہ سکتا ہے تو اپنی اس نیت کے بنیاد پہ رہ سکتا ہے. یہ تو تمہیدی کلمات تھی کہ ہم اپنی نیت کو درست کر لیں. میرے محترم اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ شروع کیا، نبوت کی ابتدا کی، اور رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا. رسول اور نبیوں کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کی، اور وہ سلسلہ چلتا رہا. اخیر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا اور رکھا. آپ کو صرف نبی نہیں، خاتم النبیین، آپ کو صرف رسول نہیں، خاتم الرسل، آپ کو نبی نہیں، خاتم الانبیاء بنا کے بھیجا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو آپ نے اپنے صحابہ کو قرآن کی تعلیم دی. آپ اپنے ہم نشینوں کو، اپنے جانشینوں کو، اپنے ساتھیوں کو قرآن کی تعلیم دی، اور آپ نے برملا یہ اعلان کر دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں، کوئی اللہ کا قاصد اور پیغمبر آنے والا نہیں. یہ کان کھول کر سن لو کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ختم نبوت پہ یہ دلیل پیش کی اور قرآن اپنی امت کو دیا. میرے محترم، جتنے بھی نبی آئے اس کو بھی آسمانی کتابیں، 4 ایسے نبی ہیں جس کو آسمانی کتابیں ملی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، یہ بھی نبی تھے. اللہ کی طرف سے ان کو بھی وحی آئی، اللہ کی طرف سے کتابیں ان کے اوپر بھی نازل کی گئی. حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے، لیکن ان تمام نبیوں کا دین محرف ہو گیا، ختم ہو گیا، اپنے صحیح معنی پر باقی نہیں رہا، اپنی صحیح حیثیت پر اور اپنی صحیح حیثیت پہ باقی نہیں رہا. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنا کر بھیجا، قرآن کے تحفہ سے نوازا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اسی شکل میں موجود رکھا جس شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن لوح محفوظ میں موجود تھا, جس شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے, جس شکل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر نازل کی گئی, جس شکل میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانشینوں کو, اپنے ساتھیوں کو, اپنے ہم نواؤں کو, اپنے ہم نشینوں کو دیا. میرے محترم, یہ قرآن کا اپنی حالت پر باقی رہنا, اس کے اندر کمی بیشی کا نہ ہونا, اپنی صحیح حیثیت پہ باقی رہنا, یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. حضرت عیسیٰ کو کتاب ملی, اس میں تحریف ہو گئی, اس سے پتہ چلا کہ آپ کے بعد نبی آنے والا ہے. حضرت موسیٰ کو کتاب ملی, اس میں تحریف ہو گئی, اس سے پتہ چلا کہ آپ کے بعد نبی آنے والا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے بہترین کلام کو بہترین فرشتے کے ذریعے سے بہترین مہینے میں, بہترین رات میں, بہترین ذات کے اوپر اتارا, اور وہ ذات کے اوپر قرآن اترنے کے بعد پورے دنیا میں اپنی صحیح حیثیت پہ باقی ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بطور معجزہ عطا کیا, اس کو یاد کرنے والا صرف حافظ نہیں کہلائے گا, یہ چلتا پھرتا ختم نبوت کی دلیل ہے. اگر آپ ایک حافظ کو دیکھ رہے ہیں کہ اپنے قرآن کو سینے میں لے کر دنیا میں چل رہا ہے, تو آپ اس کو صرف حافظ مت سمجھیے, صرف یہ سمجھیے کہ وہ ختم نبوت کی چلتی پھرتی اور شکل صورت اور شباہت میں موجود ختم نبوت کی دلیل. قرآن کو یاد کرنے والا حافظ تو ہے ہی, لیکن پورے دنیا کو یہ باور کروانا چاہتا ہے کہ اے لوگو, تم کان کھول کر سن لو کہ میں صرف حافظ نہیں, صرف قرآن کو سینے میں نہیں رکھا ہے, بلکہ یہ بات دیکھ لو, سن لو اور اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لو کہ میں جو چل رہا ہوں, میں پھر رہا ہوں, یہ ختم نبوت کی دلیل, چل بھی رہا ہوں اور پھر بھی رہا ہوں. میرے محترم, جو آدمی قرآن کو اپنے سینے میں سجا لے اور ختم نبوت کی دلیل بن کے پوری دنیا میں پھرے, تو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا حیثیت ہے, اس کا کیا مقام ہے, اس کا کیا تقدس ہے. وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو بتلا دیا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اشراف امتی حملۃ القرآن, میری امت میں سب سے باعزت, سب سے مکرم, سب سے مقدس, سب سے فضیلت والا, سب سے اہمیت والا, سب سے بڑھ کر اگر کوئی انسان ہے, حملۃ القرآن, وہ قرآن کو اٹھانے والا ہے, قرآن کو یاد کرنے والا ہے, قرآن کو حفظ کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر جتنے انسان کو پیدا فرمایا ہے سب مکرم ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کو تکریم سے نوازا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ تکریم کے اندر بھی تفاوت ہوتا ہے. گھر میں 4 لوگ ہیں, کسی کی عزت بڑھی ہوئی ہے, کسی کی کم ہے, تو امت محمدیہ میں تمام لوگوں کی عزت بڑھی ہوئی ہے, لیکن اس میں کوئی فضیلت کا حامل ہے, کوئی بابرکت انسان ہے, کوئی مقدس اور محترم شخصیت ہے, وہ حافظ قرآن. آپ اس کو اچھا گھر نہیں دیکھیں گے, اس کے پاس گاڑی نہیں دیکھیں گے, اس کے پاس بنگلہ نہیں دیکھیں گے, اس کے پاس بہت اچھا سوٹ بوٹ اور کپڑا نہیں دیکھیں گے. یہ بات یاد رکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر یہ دنیا کی حیثیت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مکھی کے پر کے برابر بھی کفار و مشرکین کو مال و دولت نہیں دیتا. اللہ نے یہ اعلان کروایا ہے کہ اس دنیا, یہ جو دنیا ہے یہ فانی ہے, والآخرۃ خیر وابقیٰ, وہ باقی رہنے والی جو چیز ہے آخرت ہے. قرآن جو ہے وہ باقی رہنے والی چیز ہے. جس کو اللہ تقدس دینا چاہتا ہے, عظمت دینا چاہتا ہے, وہ اس کو باقی رہنے والی چیز دیتا ہے, اور جس کو تقدس نہیں دینا چاہتا اس کو پانی چیز دیتا ہے. کیوں کہ وہ بھی پانی ہو جائے, اس کی ملنے والی تمام تر چیزیں پانی ہو جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو باقی رکھنا چاہتا ہے, کسی کا عالم بلند کرنا چاہتا ہے, تو اس کو قرآن کی عظمت, قرآن کی تعلیم سے نوازتا ہے اور حافظ قرآن بناتا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں,
कुरान करीम के बारे में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत का दिन होगा, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और जन्नत का जो जीना है हाफिजों के सामने रख दिया जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला हाफिज कुरान से फरमाएंगे, इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिल फिद दुनिया फ़इन्न मंज़िलक इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा। कि ऐ हाफिज कुरान, ऐ कुरान को अपने सीने में बसाने वाले, कुरान को मुशक्क़त के साथ, तकलीफ के साथ, दुनिया में लोगों के ताने को सुनने के साथ याद करने वाले, अपने सीने में बसाने वाले, आज तुम्हें इनाम के तौर पर यह दिया जा रहा है, जन्नत तुम्हारे लिए आज खोल दी गई है, जीने लगा दिए गए हैं, अब कुरान पढ़ता चला जा, जन्नत की सीढ़ियों पे चढ़ता चला जा और तुम्हारा ठिकाना और तुम्हारा मकान, तुम उस मकान के मकीन बनोगे जहां पर तुम्हारी कुरान की आयत खत्म होगी। मेरे मोहतरम, हाफिज कुरान का बड़ा रुतबा है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान पढ़ने वाले को यूं ही नहीं छोड़ा। आप मक्का में थे, आपने एक दरगाह कायम की दार अरकम के नाम से। जब आपको हुकूमत मिली, आप मदीना में आए तो आपने सबसे पहले मस्जिद का क़याम किया, साथ में सुफ़ा का क़याम किया और उसके बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा को मुंतखब किया कि आपने यहाँ रहना है, खाना है, पीना है, कुरान की तालीम को सीखना है। ये बात याद रहनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद को नीचे बनाया और मदरसा को ऊंचा बनाया था। क्यों? ताकि वहां से लोग इल्म हासिल करके नीचे उतरे और लोगों को समझाए। कुरान ऊपर से आया है, उसका सिखाने वाला भी ऊपर से आएगा, उसकी फजीलत ज्यादा होगी। इसलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदरसा को ऊंचा बनाया था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान तमाम लोगों को अपने जहन में रखनी चाहिए कि अगर हम अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाते हैं, दीनी तालीम से आरास्ता करते हैं, तो उसका मकाम और मर्तबा क्या है। मैं एक और हदीस पढ़ूंगा, उसके बाद मैं रुखसत होऊंगा, इसलिए कि फजीलतुल शेख उस्तादुल हदीस वल फिक्र वल अदब हज़रत मौलाना दबीर अहमद अल-क़ासिमी हफ़िज़हुल्लाह ताला, जिसका हम लोग बात कर रहे थे, वो हमारे दरमियान आ चुके हैं। अब हम उनके बयान से और उनके वाज़ो नसीहत से महज़ूज़ होंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कुरान की हिफ्ज़ करने वाले के साथ जो इकराम किया जाएगा वो अलग है। अल्लाह तबारक व तआला हाफिज़ कुरान को कल क़यामत के दिन एक ख़ास ओहदा इनायत फरमाएंगे, एक ख़ास कोटा इनायत फरमाएंगे, जिसके बुनियाद पर वो अपने मुतअल्लिक़ीन, मुतवस्सिलीन, मुहिब्बीन और अपने जानने वालों को, जिसके ऊपर उनके गुनाहों की बुनियाद पर, उसके फिस्क़ व फुजूर के बुनियाद पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, आपके सिफारिश की वजह से, हाफिज़ कुरान की सिफारिश की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रअल क़ुरआन वस्तज़हरहु, जिसने कुरान को पढ़ा, उसको हिफ्ज़ किया, याद कर लिया, फ़अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु, और कुरान के मुक़्तज़ा के मुताबिक, कुरान के तक़ाज़ा के मुताबिक, कुरान के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारा, हलाल को पकड़ा, हराम को छोड़ा, लुग़वियात को छोड़ा और अच्छे कामों में अपनी ज़िंदगी बसर की, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। अदखलहुल्लाहु बिहिल जन्नह, इस कुरान की बुनियाद पर और उस पर अमल पैदा होने की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला उस हाफिज़ कुरान को जन्नत में दाखिला फरमाएंगे। उसके बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फजीलत बख्शी है उन लोगों को जो किसी के कुरान के हिफ्ज़ का बाइस बने, जरिया बने और वो उसमें मददगार व मुआविन साबित हो। वशफ़अहु फी अशरतिन मिन अहली बैतिही कुल्लुहुम क़द वजबत लहुमुन नार, और 10 ऐसे लोग जिनका हिसाब किताब हो चुका होगा, लाइन में लगा दिया गया होगा और उसके ऊपर जहन्नम को वाजिब कर दी गई होगी।
फरिश्ते इस इंतजार में होंगे अल्लाह का हुक्म हो कि हम इनकी पेशानी के बाल को पकड़े और जहन्नम में फेंक दे। हाफिज कुरान कहेंगे, ऐ अल्लाह जिसने मुझे हाफिज बनाया, हमारे वालिदैन खाना कम खाए, हमारे माँ बाप, हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे चचा, हमारे खालू, हमारे रिश्तेदार, हमारे असातिज़ा जो इस हिफ्ज़ कुरान का बाइस बने हैं, जरिया बने हैं, आज वो जहन्नम में जा रहे हैं और मैं हाफिज बना हूँ, जन्नत में जा रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। जिसके बुनियाद पे मैं हाफिज बना हूँ, जिसकी वजह से मुझे ये फजीलत मिली है, आप उसे भी बख्श दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला 10 ऐसे लोगों को जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत फरमा देंगे और उसको जन्नत में भी दाखिला फरमा देंगे। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ये फजीलत दुनिया में जिसको देना चाहता है दे देता है। ये खत्म नबूवत की दलील और खत्म नबूवत का मुहाफिज जिसको बनाना चाहता है चाहेगा अल्लाह बना देगा। इसलिए हम तमाम लोगों को चाहिए कि अल्लाह से हर वक्त दुआ करें, या अल्लाह तुमको तो किसी को अपने कुरान की हिफाजत के लिए चुनना है, किसी को खत्म नबूवत का मुहाफिज बनाना है, आप मुझे बना लीजिए, मेरे खानदान के बच्चों को बना लीजिए, हमारे गांव के बच्चों को बना लीजिए, हमारे मोहल्ले के बच्चे को बना लीजिए। हमें अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करना है। मेरे मोहतरम, कुरान की एक फजीलत मैं बयान करूँ और मैं अपनी बात को ख़त्म करूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो दुनिया में बनाया है तो इंसान के अंदर एक रूह को रखा है। जब वो रूह इंसान के जिस्म से खत्म हो जाती है, इंसान खत्म हो जाता है, मर जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन और आसमान की रूह, आलम की रूह, कुरान को बनाया है। जिस दिन कुरान दुनिया से खत्म, उस दिन दुनिया खत्म। कल क़यामत के दिन और आप बाकी रहेंगे और उसके नुकूश, उसके हर्फ जो कुरान में लिखे हुए हैं वो उठा लिए जाएंगे। तो दुनिया की रूह कुरान है। पूरी दुनिया बगैर कुरान के बाकी नहीं रह सकती। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और हाफिज़ वहीदुज़्ज़ोहा साहब और मौलाना वहीदुज़्ज़ोहा साहब और हाफिज़ हमीदुज़्ज़ोहा साहब जो इस मकतब को चला रहे हैं, हम तमाम लोग इसका साथ दें। गाँव में कहीं भी कोई भी आदमी दीन के काम से जुड़ा हुआ है, खाह आपका ताल्लुक उससे है या नहीं है, आपका झगड़ा है या कुछ भी है, दीन के बुनियाद पर हमें उसका साथ देनी चाहिए। और दीन पढ़ाने वाले, सीखने वाले, सिखाने वाले से मोहब्बत करनी चाहिए। कुन आलिमन और मुतअल्लिमन और मुस्तमियान और मुहिब्बन फला तकुन खामिसन। दुनिया में अगर बाइज्जत रहना है तो आलिम बन जाइए, या मुतअल्लिम बन जाइए, या कुरान सुनने वाला बन जाइए, दीन सुनने वाला बन जाइए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाइए, उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाइए। अगर पांचवी चीज बन गए, बुग़्ज़ रखने वाले, न दुनिया में कामयाब है न आखिरत में कामयाब है। अकाबरीन ने लिखा है कि जो उलमा से बुग़्ज़ रखता है, अल्लाह तबारक व तआला कब्र के अंदर उसके चेहरे को पश्चिम से फेर देगा। ये इससे बड़ी बदबख्ती की क्या बात है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।